ملتمس ہوں آج کے سب سے معتبر مہمان کراچی جامعہ صفا کے مدیر محتمم، سوشل میڈیا کی بھاری بھرکم آواز، الیکٹرانک میڈیا کی بھاری بھرکم آواز، اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان کے معتبر ممبر حضرت مولانا مفتی زبیر صاحب سے میں التماس گزار ہوں کہ وہ اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے دلوں کی روشنی کو تھوڑا سا اور تیز فرما دیجئے۔ حضرت مفتی محمد زبیر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے اپنے پیارے بھائی سید عزیز الرحمن شاہ صاحب کا بہت زیادہ شکر گزار، انہوں نے آج آپ سے ملاقات کا یہ موقع عطا فرمایا۔ برادرم جناب قاری سید مسعود الرحمن صاحب کو دلی دعائیں، ڈھیروں نیک تمنائیں اور دلی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہم اپنے ادارے جامعہ صفا کراچی میں پڑھتے تھے، قاری انوار الحسن شاہ صاحب تشریف لاتے تھے۔ آج بڑے عرصے کے بعد ان کی وہ ایمان افروز تلاوت سنی، اور سچی بات تو یہ ہے کہ وہ دور بھی یاد آیا۔ اور ہم طالب علم تھے، جب بہت سارے قرآ تلاوت کر کے چلے جاتے تھے تو طالب علموں کا اپنے ہاسٹل کے اندر تذکرہ چلتا رہتا تھا، تو یہ ووٹنگ ہوتی تھی کہ سب سے اچھی تلاوت کس کی ہوئی۔ تو ہمیں یاد ہے کہ سب سے اچھی تلاوت کا قرآ و قاری انوار الحسن صاحب کے نام نکلتا تھا، اور اللہ ان کو لمبی زندگی دے۔ ایک بڑے دور تک ایک زمانہ تھا کہ یہ تلاوت کرتے تھے، اور جنید جمشید شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ آ کر کے وہاں نعت پڑھا کرتے تھے۔ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ آ کر ختم بخاری کا اہتمام کرتے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، برادران اسلام، ذکر حبیب اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کی مبارک پر نور اور مقدس محفل ہے۔ انبیاء کی ایک سنت ہوتی ہے، اور وہ اعمال اور افعال سے بڑھ کر کے ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی سنت ہوتی ہے، اور وہ سارے نبیوں کی مشترک سنت ہے۔ اور وہ شاید ہم نے اب تک نہ سنی ہو یا کم سنی ہو۔ ہم یہ تو سنتے ہیں مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسواک کی سنت، شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنے کی سنت، نیند کے وقت کی دعا کی سنت، کھانا کھانے کی دعا کی سنت، سواری پر سوار ہونے کی دعا، یہ ہم سب سنتیں سنتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان ساری سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ مگر ایک سنت ہوتی ہے، وہ ہے انبیاء کے درد دل کی سنت، نبوی فکر کی سنت۔ یہ وہ کوڑھن ہے، یہ نبوت کا وہ غم ہوتا ہے جس کو قرآن نے کئی مقامات پر بیان کیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 133، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ میں آپ حضرات کی توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے اپنے عظیم اور جلیل القدر پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کے وقت، وصال و وفات کے وقت کا نقشہ کھینچا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 میں، کیا تم لوگ حاضر تھے اس وقت جب یعقوب پر موت کا وقت آیا؟ اب ذرا اس سے پہلے ایک منظر کشی ذرا دماغ کے اندر ایک تصور باندھیں۔ گھر میں دادا، والد، نانا، نانی، گھر کے بڑے بزرگ کا آخری لمحہ اور وقت ہو، کیا منظر ہوتا ہے گھر کا؟ ہاسپٹل کے اس کمرے کا یا گھر کے اس بیڈ روم کا کیا منظر ہوتا ہے؟ نواسے نواسیاں، پوتے پوتیاں، بیٹے بیٹیاں چاروں طرف کھڑے ہوتے ہیں۔ اس آخری وقت میں اگر وہ دادا، وہ نانا، وہ والد اپنی آنکھیں کھول دے اور آخری وقت ہو اور وہ اپنے ہونٹ ہلانے لگے، ذرا بتائیں سارے کے سارے دائیں بائیں کھڑے ہوئے نسل اور آل اولاد اس کی بات کو کس قدر توجہ کے ساتھ سنیں گے؟
سنیں گے یا نہیں سنیں گے؟ اور یہ سارے اپنا کان اس کے منہ کے قریب لے جائیں گے، اور وہ شخصیت بھی جب بات کرے گی زندگی کا نچوڑ ہوگا۔ یہیں سے انبیاء کی کوڑھن اور نبوت کا اندازہ لگائیے، ان کی فکر نبوت کا اندازہ لگائیے، ان کے نبوی غم کا اندازہ لگائیے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ ذرا ذہن میں رکھیں، یہ یعقوب علیہ السلام ہیں، خود پیغمبر، بیٹا یوسف علیہ السلام پیغمبر، انہی کے اوپر نیچے نسل میں ابراہیم علیہ السلام پیغمبر، اسماعیل علیہ السلام پیغمبر، اسحاق علیہ السلام پیغمبر۔ یہ فیملی پیغمبروں کی فیملی ہے، یہ خانوادہ پیغمبروں کا خانوادہ ہے، یہ گھرانہ نبیوں کا گھرانہ ہے۔ اس آخری وقت میں بھی یعقوب علیہ السلام سب کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں میں تو جا رہا ہوں، بس اتنا بتا دو ما تعبدون من بعدی، میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو؟ میں جا رہا ہوں، بس مجھے یہ جواب چاہیے۔ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک۔ اب بیٹوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، ان پوتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، ابا جان، نانا جان، دادا جان دنیا سے جاتے ہوئے یہی غم لے کے جا رہا ہے، جلدی کرو ان کو بتاؤ، ان کو تسلی دو۔ سب نے وہ ایک آواز، یہ آوازہ لگایا، نعبد الہک و الہ آبائک، اے ہمارے ابا جان، ہم عبادت کرتے رہیں گے آپ کے معبود وحدہ لا شریک لہ خدا کی، اور جو آپ کے آباء و اجداد کے معبود حقیقی ہیں۔ کون آباء و اجداد کے معبود حقیقی؟ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ۔ جو ابراہیم کا رب ہے، جو اسماعیل کا رب ہے، جو اسحاق کا رب ہے، اور ان سب کا ایک ہی رب ہے، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اسی کے تابع فرمان اور عبادت کرتے کرتے ایمان پر خاتمے کے ساتھ ہم اس دنیا سے جائیں گے، یہی وعدہ ہم آپ سے کرتے ہیں۔ یہ سوال و جواب ایک پیغمبر کا اپنی اولاد کے ساتھ، اپنی نسل کے ساتھ زندگی کے آخری لمحے کے اندر ہو رہا ہے۔ اس سے کچھ اندازہ ہو رہا ہے کہ ایک نبی کی کوڑھن اور فکر کا کیا عالم تھا۔ اس سے کچھ اندازہ ہو رہا ہے کہ کیا غم نبوت ہے۔ سورہ نوح آیت نمبر 5، نوح علیہ السلام کی کوڑھن کا ذرا یہ لفظ میں پڑھتا ہوں، ترجمہ آپ کر لیں۔ آنسو بہا کر کے نوح علیہ السلام اپنے اللہ سے کہہ رہے ہیں ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو صبح شام دعوت دی ہے، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، یہ بھاگتے ہی رہے، میں جب بھی ان کو دعوت دیتا ہوں اے اللہ تاکہ تو ان کی بخشش کر لے، یہ اپنی انگلیوں کو کانوں کے اندر ڈالتے ہیں۔ آیت نمبر 5، 6، 7، 8 اللہ نوح علیہ السلام کی کوڑھن کو بیان کر رہے۔ اب آ جائیے سورہ آل عمران آیت نمبر 103، کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، اے میری امت کے لوگو تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، میں نے تم میں سے ایک ایک کے دامن کو پکڑ پکڑ کر کے جہنم سے نکالنے کی کوشش کی ہے۔ حتیٰ کہ نبی کی کوڑھن اور فکر کا اندازہ اس سے لگائیں، سورہ کہف آیت نمبر 6 میں اللہ تسلی دے رہے ہیں اپنے حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، کیا آپ اپنے آپ کو ان کی طرف کھو دیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا، ایک اور مقام پر اللہ رب العزت یہ فرما رہے کیا آپ اپنے آپ کو کھو دیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ انبیاء کی یہ کوڑھن منتقل ہوتی رہی ہے، یہ فکر نبوت منتقل ہوتی رہی ہے۔ آج آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی اولاد کے لیے آپ بڑے نیک ہیں، آپ تہجد گزار ہوں گے، آپ بڑے اللہ والے اور پرہیزگار ہوں گے، خدا کی قسم آپ جتنے نیک ہو جائیں کسی پیغمبر سے زیادہ نیک نہیں ہو سکتے۔ وہ جاتے ہوئے یہ غم لے کر کے جا رہے، وہ یہ فکر نبوت لے کر کے جا رہے۔ ام المومنین امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت شمائل ترمذی کے اندر موجود ہے، عزیز
का अजीज़िल मिरजल। मेरे हबीब व महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को मस्जिद नबवी से जब वापस घर तशरीफ लाते थे, यहाँ आने के बाद जब तहज्जुद में खड़े होते थे तो उस वक़्त तहज्जुद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना उम्मत के लिए रोते, इस कदर गम का इजहार करते थे जैसे हंडिया में पानी डाल दो नीचे आग लगाने से आवाज़ें आती हैं। मेरे हबीब सरताज व महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक से उम्मत के लिए हिचकियों की ऐसी आवाज़ें आया करती थी। एक मरतबा मवाहिब में मुल्ला अली कारी ने लिखा है, अम्मी जान हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, कमरे के अंदर मैंने देखा कि मेरे हबीब अपने बिस्तर पर नहीं हैं। बरतानिया के दोस्तों, नॉटिंगम के दोस्तों, नौजवान नस्ल की ये कोढ़न पैदा करो। यहाँ गैर मुस्लिम पड़ोसियों के लिए ईमान की ये फिक्र पैदा करो। अपने इलाके में गैर मुस्लिम दुकानदार, उनके ईमान की, इस्लाम के कबूलियत की ये कोढ़न पैदा करो, वरना मेरा आपका यहाँ रहना शरई एतबार से मशकूक होगा, पता नहीं जायज भी होगा या नहीं। एक मुसलमान गैर मुस्लिम मुल्क के अंदर दाइये कुरान बन करके रहता है, मुबल्लिगे अंबिया बन करके रहता है, तर्जमाने इस्लाम बन करके रहता है, क्या चंद टके पैसों के लिए आकर के रहना ये किसी मुसलमान के शायान शान हो सकता है? आप नबवी एम्बेसडर हैं, मकीने गुंबदे खजरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुमाइंदे हैं। लंदन और बरतानिया की सड़कों पर आप मदनी सफीर हैं, इस्लाम के फरेरे उठाने वाले अलमबरदार हैं। आपको तर्जमाने कुरान बनना है। क्या आज के आलिम दीन में वो कुढ़न है? क्या आज की मस्जिद के इमाम में वो कुढ़न है? आज के ताजिर और डॉक्टर और तबीब में वो कुढ़न है? क्या आज के किसी पड़ोसी मुसलमान के बारे में या किसी गैर मुस्लिम के बारे में ये नबवी फिक्र मेरे अंदर पाई जाती है? अगर नहीं पाई जाती, कानों के चस्के से पहले अपने दिल की फिक्र इस तरफ मुतवज्जे करें, तभी हमारे रहने का यहाँ पर जवाज पैदा हो सकता है। हजरत आयशा अम्मी जान रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने बिस्तर पर देखा नबी मौजूद नहीं। मैं सोच रही कि कहीं कोई तकलीफ ना हुई हो। मैंने हाथ से बिस्तर के ऊपर अपने हाथ को छूने की कोशिश की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे कमरे में मौजूद नहीं। मैं उठ गई, चिराग नहीं था, तो मैं उठ करके ये जो रोज़ा मुबारक है, अल्लाह हम सबको बार बार वहाँ की ज़ियारतें नसीब फरमाए। ये अम्मी जान हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर मुबारक है। फरमाती हैं कि मैंने चादर ओढ़ी और मैं इस रोज़ा मुबारक से, इस कमरे से निकल करके मस्जिद नबवी में आ गई। रात की तारीकी आकर के तलाश करूं, मगर मैं देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में मौजूद नहीं। अब मैं परेशान हुई, दोबारा घर गई और वहां जाकर के बड़ी चादर मैंने उठाई और वो उठा करके मस्जिद नबवी में आई, लेकिन नबी को मफकूद पाया, यहाँ मौजूद नहीं। मैं यहाँ से निकली और इसी तारीकी के आलम के अंदर बाहर निकल करके यहाँ तक के तलाश करते करते मैं बकी के कब्रिस्तान के अंदर जाकर के पहुँची। मवाहिब में मुल्ला अली कारी ने लिखा है कि कब्रिस्तान के एक किनारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे के अंदर हैं और ये जुमला कहते जाते हैं, अल्लाहुम्मा या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। अम्मी जान हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैं एक तरफ खड़े हो गई और जब सलाम फेरा तो मैंने शिकवे के से प्यार भरे मोहब्बत अंदाज के अंदर तसल्ली देते हुए कहा, या रसूल अल्लाह, क्या कुरान आपके लिए काफ़ी किताब नहीं? हजरत आयशा फरमाती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक उठाया और मुझे देख करके कहा, आयशा तुम ये कहती हो कि मैं हर वक्त उम्मत की बात करता रहता हूँ, मैं जब तक यहाँ पर जिंदा मौजूद हूँ मेरी ज़ुबान पर यही रहेगा, मेरे सजदों में यही रहेगा, या रब्बी उम्मती उम्मती। याद रखना, जब इस दुनिया से जा रहा हूँगा तब भी यही कहूँगा, या रब्बी उम्मती उम्मती, यहाँ तक कि जब क़यामत का मंजर कायम होगा, पुल सिरात का मामला आएगा, मेरा पहला उम्मती जब पुल सिरात पर पहुँचेगा उस वक़्त वो मुझे आवाज़ा बुलंद करेगा, वाह मुहम्मदा, वाह मुहम्मदा। मैं उस वक़्त उसकी मदद और सिफारिश के लिए दौड़ूंगा और जब दौड़ने लगूंगा तो शायद कहीं ठुकराने लगूं तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला फरमाया, व जिब्रील आखिज़ुम बिहिज्जती, जिब्रील आकर के मुझे मेरे कंधे से पकड़ेंगे, उस वक़्त भी पुल सिरात पर जाकर अल्लाह के सामने कहूँगा, या रब्बी उम्मती उम्मती।
उस वक्त भी यही जुमला जा करके कहूंगा। ये है अजीजुन का अजीजुल मिर्जल, ये है उम्मत की कोढ़न, ये है उम्मत की फिक्र, ये है रातों का आंसू बहाना, ये है अंबिया का दर्द दिल। क्या आज की मस्जिद के इमाम के पास अपने मोहल्ले के गैर मुस्लिमों की लिस्ट मौजूद है? क्या बेवगान की मदद का मेरे पास मस्जिद नबवी के सेक्रेटरीट की तरह का निजाम है? क्या मेरे पास दावत इस्लाम के हलके, यतीम बच्चों की खबरगिरी, बेरोजगारों को रोजगार पर लगाना, नबी का सोशल चेहरा, उम्मुल मोमिनीन, ये मस्जिद खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के नाम पर है। बुखारी की 3 नंबर की हदीस हजरत खदीजा नबी के बारे में फरमाती हैं, अंत तसिलुर रहम तक्सिबुल मादूम तहमिलुल कल तकरी ज़ईफ तुईनु अला नवाइबिल हक। आप बेरोजगारों, यतीमों, फुकरा, मसाकीन के मंबा, मलजा, मरकज, ठिकाना है। आने वाले डेलीगेशन का इकराम करते हैं, मेहमानों की इज्जत करते हैं, बेरोजगारों को रोजगार पर लगाते हैं, फुकरा और मसाकीन आपकी आगोश रहमत में आकर ज़हनी सुकून पाते हैं। आज क्या एक एक मुसलमान में ये नबवी फिक्र मुंतकिल हुई? आज इस मस्जिद के अंदर क्या इस इलाके के मुसलमानों के वो बच्चे, वो नौजवान नस्ल जो स्कूलों में पढ़ती है, क्या वो यहाँ मस्जिद में मौजूद है? क्या उनको दीनी सोहबत कराने का एहतमाम हमने कराया? अकाबिर की सोहबत उन्हें मिले, अकाबिर की मजालिस उनको मिले। इल्हाद का दौरा है, कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में इर्तदाद फैल रहा है। कहाँ गई मेरी नबवी फिक्र? कहाँ गई आज के हमारे प्यारे मुसलमान इस्लामी भाइयों की दावती फिक्र, नबवी कुढ़न? ये अंबिया की सबसे बड़ी सुन्नत है, सबसे बड़ी सुन्नत ये है। एक मजलिस थी उलमा की, और ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, हजरत ये खाना खाने के बाद मीठा खाना सुन्नत है या नमकीन खाना सुन्नत है? उलमा की मजलिस लगी हुई है, मीठा खाना सुन्नत है कि नमकीन? जवाब नहीं दिया। फिर दूसरी तीसरी मर्तबा जवाब नहीं दिया। फिर सर उठा करके फरमाया अरे फाके करना सुन्नत है, फाके करना सुन्नत है। ये दर्द, ये कोढ़न, ये बर्दाश्त और सबर की सुन्नत, ये दावत इस्लाम की सुन्नत, ये तबलीग दीन की सुन्नत, ये नौजवानों को अपने करीब करने की सुन्नत। बस मेरी दरख्वास्त ये है, अपनी औलाद की दीनी तरबियत की फिक्र करें। आप जितने भी नेक हो जाएं, याकूब अलैहिस्सलाम से ज्यादा नेक नहीं हो सकते। आप जितने भी आला दर्जे के परहेजगार हो जाएं, नूह अलैहिस्सलाम से बढ़ करके नहीं हो सकते। आप जितने भी आला दर्जे के मुत्तकी बन जाएं, अंबिया से बढ़ करके नहीं हो सकते। ये नबवी कोढ़न लें घर के अंदर और औलाद की दीनी तरबियत की फिक्र करें, पड़ोसियों की दीनी तरबियत की फिक्र करें। आपके खाते में पाकिस्तान, इंडिया या दीगर ममालिक से यहाँ माइग्रेट करने के बाद कितने गैर मुस्लिमों का कबूल इस्लाम आपके खाते के अंदर है? कितने गैर मुस्लिम आपके हाथ पर मुसलमान हुए? कितनों का कबूल ईमान आपके नाम अमाल और आपके खाते के अंदर है? इस पर गौर कीजिए, इस पर गौर करें। ये है असल पैगाम, और आज की मजलिस का हकीकी और मुअस्सर पैगाम भी यही है। और मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ यहाँ आए हुए उलमा से, हमारे बड़े हैं, सर के ताज हैं, दर्स कुरान का एहतमाम करें। यहाँ की यूनिवर्सिटियों में इल्हाद फैल रहा है, यहाँ के कॉलेजों में इर्तदाद फैल रहा है। मुझे बाकायदा लीड्स के अंदर यूनिवर्सिटियों में मुसलमान जो मुर्तद हुए उनकी लिस्टें तक बताई गई हैं कि किस कदर तादाद है जो मुसलसल मुर्तद होते चले जा रहे हैं। नौजवान नस्ल के जहनों के सवालात के जवाबात दें। इस मस्जिद खदीजतुल कुबरा को मरकज बनाएं। दर्स कुरान, दर्स हदीस, दर्स मसाइल, खवातीन के इस्लाही बयानात, नौजवानों के तालीम बालिगा के हलके, किस तरीके से हम अपनी नौजवान नस्ल को दीनी तरबियत के सांचे में ढालें, उसके लिए मुशावरती हलके इस मस्जिद के अंदर लगने चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। एक मरतबा फिर यहाँ के मुअज़्ज़ज़ इंतज़ामिया के हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझे टाइम दिया गया। अब वो टाइम ख़त्म हो गया। दिली दुआएं
اور ڈھیروں نیک تمنائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.